सतगुरु जी का शरण आओ, सुनने कारियात सारी। सतगुरु जी का शरण आओ, सुन के कारियात सारी। सब संत महात्मा इस संसार दे विच चाहे कोई अज है या कल नूं आएगा या पिछे महात्मा हो चुके हैं, सब सानू यही होका दे के प्रेम प्यार नाल समझाउंदे आए कि इंसानी जाना प्रभु दा एक तोहफा है, ये बड़मुल्ली दात है। महात्मा सानू ये भी प्यार नाल समझाउंदे आए है कि किस तरह जिस संसार विच असीं बैठे हैं ये काल दी नगरी है, दुखां और सुखां दी है। सुख है तद भी इत्थे आरजी है, दुख है तद भी आरजी है। लेकिन जो दयाल दा देश है, जिथों दी की आत्मा साडे रहन वाली सी, जिस राज घराणे दी राजवंश सी, वो शांति दा देश है। जिस नगरी विच असीं आए हों उसके अंदर सानू पता है कि काल ने आरजी खुशियां बड़ियां रखियां हुई हैं। जीवां नूं इस नवैश दे विच लाउण वास्ते तरह तरह के खेल रचे हुए है और अजीब किस्म के खाने रचे हुए है। महात्मा सानू यही दसदे है कि पल भर की खुशी, हुकूमत का नशा, ये भी आरजी है। संत महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि काल दी नगरी अंदर शराब, मीठ और करामात जैसा कोई करड़ा कर्म नहीं गा। ये सदा ही सानू इस नगरी विच फसाई रखने वास्ते साधन है। इसे वास्ते संत महात्मा आप दे प्यारियां नूं जो कि उन्हां दे संपर्क विच आउंदे है, इन्हां चीज़ां दी सख्त मनाही करदे है कि शराब तो भी बचो, मीट तो भी बचो। अगर परमात्मा तुहाडे उपर दया करदा है, शब्द खुलदा है, तो करामात तो भी बचो। करामात जिद्दां करड़ा होर कर्म नहीं, बरम दे अवतार भी संसार विच वो भेजदा है। उन्हां दा काम हुंदा है आत्मा नूं परम दी कैद विच ही जकड़ी रखना। कोई आत्मा नूं उपर जाण नहीं दिंदे जी। इसे वास्ते हो मीट शराब दी, करामात दी खुली वरतों देंदे है। जिन्नी किसी महात्मा की घट तरक्की होगी, उन्नी ही वो आपदे शिष्यां नूं ज्यादा खुल देवेगा। संत महात्मा बरम की कैद विचों आत्मा नूं कढण वास्ते आउंदे है। उन्हां दी रसाई सत लोक तक हुंदी है, जिथों कोई शुरू च साडी आत्मा आउंदी है। वो उन्हां दे उपर जिम्मेवारी आउंदी है कि आत्मा नूं किस तरह काल की कैद विचों, बरम की कैद विचों कढ के सतपुरुष दे देश ले जाना है। इस वास्ते आपदे सेवकां नूं आके सख्त हदायतां करदे है कि देखो प्यारिओ, ये दुनिया दा जो आरजी तुसीं खुशियां देखदे हो, विषय बेकार है, होर दुनिया दे रंग तमाशे है, इन्हां तो बचो। अगर तुसीं इधरों ख्याल नूं हटा के सिमरन दे जरिए अखां दे पिछों आओ, तुहानूं सदीवी खुशी, सदीवी शांति मिल सकती है। अंदर जब शब्द प्रगट हुंदा है, आत्मा खुशी विच नच उठदी है। इस तरह आत्मा नूं खुशी चढ़दी है जिस तरह घटां आउंदियां हन, गरज पैंदी है, मोर खुशी विच नच उठदे है। मोरनियां उहदे आसे पासे खुशी विच झूम रहीआं हुंदियां हन, फिर रहीआं हुंदियां हन। इसे तरह ही जो अंदर जाते हैं, जिन्हां दा अनुभव खुल जाता है, शब्द प्रगट हो जाता है, उन्हां नूं पता है कि अंदरले राग विच कितनी मस्ती है, किस तरह उसते आत्मा नच उठदी है। लेकिन बाहर जितने भी राग हन, रंग हन, साजां दियां धुनां हन, इन्हां उपर मन खुशी हुंदा है, मन झूमदा है। गुरु नानक तो पूछा गया, जो बाहर राग कर रहे सन,
कि जी इस ते तो बड़ा मस्त होया जाता है, गाउन वाला भी कितना मस्त है, वाजे उपर झूमदा है। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, देखो प्यारे, नचन कुदन मन का चाओ, ये तो मन का चाओ है, आत्मा नाल इन्हां वाजियां दा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप प्यार ना कहंदे है, राग नाद छड़ के ही असी अंदरले राग नूं सुन सकते हैं। अगर कोई पेट वास्ते, अपने रोजी रोटी वास्ते ये कार्यक्रम करता है, महात्मा का उस नाल कोई मतलब नहीं हुंदा गा। महात्मा का मतलब तो यह है कि अंदर जाण वास्ते ये सानू साज कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा तो साडे अंदर है। वो कीड़ी की आवाज गुरु गोबिंद सिंह कहते पहला सुनता है, हाथी की मगरों सुनता है, असी सोचते मगरों है, वो पहला साडी पुकार नूं सुन लेंदा है। जदों कबीर साहब संसार विच आए है, उदों हिंदू और मुसलमान दो फिरके जबरदस्त सन। सानू पता ही है, संत महात्मा ने आत्मा नूं इस संसार विच कढना हुंदा है, तो सुभाविक ही दुनिया उन्हां दी दे विरुद्ध हो जाती है कि जो साडा तरीका है भगती करन दा, ये ठीक है, और ये इस तरह क्यों नहीं कर देगे, जिथों के उन्हां दी मुखालफत होनी शुरू हो जाती है। कबीर साहब दे नजदीक कोई मुल्ला बांग दे रहा सीगा, मुसलमान नी जाति विच कबीर साहब भी होए, उन्हां नूं कहण लगे, अगर तू भगत है तो तू बांग क्यों नहीं दिंदागा। कबीर साहब कहण लगे, देख भी, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, उपर चढ़ मुला बांग दे, क्या बहरा होए खुदाए। की वो परमात्मा जिहड़ा खुदा है, की वो बोला है, तू एडा उच्ची बोल बोल के सुनाना है। यही सवाल जब मक्के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज गए, काजी रुकनदीन ने उठाया कि जिस खुदा का तुसीं जिक्र करते हो, ਉਹਦਾ कैसा महल है, उस महल दे किन्ने किंगरे है, किन्ने बुरज है, किस तरह उस बाग नूं सुनिया जाता है जिसका तुसीं जिक्र करते हो। कोई बाग खुदा हमेशा ही इंसान दे उस महल दे अंदर दे रहा है। कहने लगे, देखो भी प्यारे, खुदा दा जो असली महल है, जो असली मस्जिद है, वो इंसान दा वजूद है, जिस दे 12 बुरज हैं और 32 किंगरे हैं, 2 खिड़कियां हैं अखां दियां, और 3 दोनों बाहां दे जोड़ 6 हो गए है, और 32 दंद है। आप कहने लगे, बड़ा अजीब महल है, उच्चे खासे महल दे देवे बांग खुदाए, सुते बांग ना सुन सकी रिहा खुदाए जगाए। असी दुनिया दी मोह ममता विच सुते पे हैं, वो खुदा हमेशा साडे अंदर बांग दे रहा है, असी उस बांग दी तरफ, आवाज दी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। आप कहने लगे, एक महल 2 बारियां, सिर शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल बिगाड़ देन बहुत वधाए मान। सो इसे तरह बाहर किसे जगह वाजे बजा रहे सीगे, लोग बड़े झूम रहे सन, मस्त सन। तो उन्हां दा सेवक मरदाने ते बड़ा असर होया कि महाराज जी, ये तो सारे ही रब नूं मिले होणगे जेड़े इतने मस्त है। और गाउन वाला देखो अखा चो पानी बहा रहा है, बड़ा मस्त है। गुरु नानक कहने लगे, देख नहीं मरदानिया, ये इस तरह है जिवें आदमी नूं भुख तां लगी होवे जबरदस्त, वो गल्लां खूब खाने दियां करदा होवे, लेकिन उस नूं खाण नूं खाना ना मिले, इस रागी दा राग उस तरह है। कहने लगे कि ज्ञान तो रहत है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ शब्द का ज्ञान नहीं, शब्द प्रगट नहीं गा, ये ज्ञान तो रहत, ज्ञान दियां गल्लां जरूर करदा है, खुद इस ते अमल नहीं करदा गा। ये इस तरह है जिवें कोई आदमी भुखा मरदा घर अंदर मस्जिद या कोई धार्मिक जगह बना के बैठ जावे, ते कम ना करना पे, लोग चढ़ावा चढ़ जान और मेरा रोजी रोटी हलवा मांडा चलता रहे।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਵਾਕਈਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਰਾਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 62 ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਿੰਘ ਪਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੂਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਦਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਵਾਹੰਜ ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। सारंग की वार श्लोक महला पहला पन्ना 1245 नंबर 22। ज्ञान विहूणा रूखे मुल्ला करे मसीत आखटू होए के पढ़ाए फकर करे जात गवाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे मर्दाने ने भी देख प्यारिया के बगैर इन शब्द का कोई ज्ञान नहीं, अंदर कोई अनुभव नहीं गा। ये ज्ञान तो रहता है, ये राग करके आप खुश है, लोगों को खुश करता है। ये पेट प्रचारक महाराज कृपाल कहते होंगे सीगे। तो आप कहने लगे जिस तरह कोई आदमी हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त योगियां दा पंथ बड़े मशहूर होंगे सीगे। आम तौर पे लोग घर दी जिम्मेवारियां तो नस के उन्होंने पास जाके कन्न पड़ा के मुंदरा पा लेंदे और जे किसी ने पूछना की जाति है वो कहते असी फकीर हैं, सानू जाति पाति ना की है। तो लेकिन गुरु नानक साहब कहने लगे उन्हें तो सिर्फ वेलड़ रह के खाना खाण वास्ते कन्न पड़ाए है। वखटू होए कन्न पड़ाए फकर करे जात गवाए। गुर पीर सदाए मंगण जाए ताके मूल न लगिए पाए। काल खाए किच हाथों दे नानक राह पछाणे से। संत महात्मा ना अपनी लिहाज करते हैं
ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਉਸੇ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹਾਂ, ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਧੂਪ ਕਹਿਆ ਬਿਰਦ ਨਾ ਜਾਣਣੀ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਓਂਧੇ ਕੰਵਲ ਈਸਨ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਧੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਪਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਮੂਧਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਕਠਿਨਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਤ ਖੁਦਾਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲੈਣ ਜੋ ਪੱਥਰ ਬੂੰਦ ਪਈ। ਮਾਨੇ ਅੰਧੇ ਊਂਧੇ ਕੰਵਲ ਈਸਨ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਬੂਝੇ ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਭੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ 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 ਕਸ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਭੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਾ ਪਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ।
पढ़ दो। नानक से नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। ये गुरु नानक देव जी महाराज ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਲ ਪੁਰਜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਲੰਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਲ ਪੁਰਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਸ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਨੁਭਵ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਉਹ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸਤਸੰਗਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਮੋਦੀਪ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਤਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ, ਹਰ ਅਰਥ ਜੋ ਖਰਚ ਦੇ, ਦੇਂਦੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਲੜ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਅਰਥ ਜੋ ਖਰਚ ਦੇ, ਦੇਂਦੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦੇ, ਤਿਨ ਟੋਟ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਦਰ
ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਮਾਇਆ ਸੋਟ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੈਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਮਾਇਆ ਸੋਟ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਹੋਰ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਮੇਂ ਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਛੱਡੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ। हाँ भाई। महाराज जी, ये सवाल परालब्ध कर्मों के बारे में मेरी समझ में ये आया है कि जब हमें नामदान प्राप्त होता है तो गुरु हमारे पिछले जन्मों के जितने भी संचित कर्म होते हैं उनको खत्म कर देता है और परालब्ध कर्मों को नहीं छेड़ा जाता, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये फैसला किया जाता है कि हमारे संचित कर्मों में से जो भी हमारे कर्म अच्छे या बुरे पिछले जन्मों के हैं उनमें से किस तरह से हमारे परालब्ध कर्म बनते हैं। हाँ भाई, सब तो पहला तो ऐसी गहराई नूं समझण वास्ते संत हमेशा ही कहते हैं कि अंदर जाओ, सच्चाई नूं खुद देखो। लेकिन मैं फिर भी दसदा हुन्ना कि जद उन्हां नूं अंदर जाण वाले व्यक्ति घट मिलते हैं फिर वो भी सानू बाहरलियां मसालां दे नाल समझाउणा शुरू करदे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि आसानी नाल साडी समझ विच आ सकण, लेकिन वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि दे नाल साडी आत्मा नूं हिलाउणा जांदे है और नाम दे रस्ते ते पा दिंदे है। साडी खोज शुरू हो जाती है। फिर भी मैं आप नूं बड़े प्यार नाल समझाउण दी कोशिश करूँगा। जिस तरह एक जिमीदार है वो फसल बीज लैंदा है, उस दे नाल अपना कारोबार चला लैंदा है, खर्चा कर लैंदा है, कुछ उहदे विचों बचत कर लैंदा है। जद किते समा ना लगे, काल पै जावे, उस वक्त जिहड़े उहदे दाणे स्टोर कीते हुंदे है उन्हां दे विचों अपना वो गुजारा आसानी नाल कर लैंदा है। लेकिन
ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਕਾਲ ਚਾਹਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਔਰ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਵੇ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਠਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਬੋਝਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੁੱਕਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਭੁੱਲੜ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੈਸੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂ ਅੰਡਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਇਲ ਅੰਡਾ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ, ਅੰਸਾਂਸੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੋਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫੌਰਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੰਜ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਲ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਸੂਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ, ਰਾਖੈ ਨਦਰ ਮਝਾਰ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਦ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਚਲਿਆਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗੀ ਦਾ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਭਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਮਰੋ। ਜਿੰਦੇ ਕੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕੋਮਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਆਏ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬੁਰੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਕੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੱਛਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੜਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਮੱਛਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦਿੱਤਿਆ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਛਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੂਹ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁੱਕੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਇਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ। महाराज जी, मुझे अभी भी आपकी मदद की जरूरत है ये बात समझने में कि मेरी आत्मा असल में क्या चीज है और आपके दर्शनों का इसके ऊपर क्या असर होता है और अभ्यास जो है वो आत्मा की खुराक कैसे है। हाँ भाई, बड़ी एक सुधारण जी गल है। अगर असी वाल दी खल लाई जाइए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਓ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਨ ਤੋਲਾ ਖਿਨ ਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਰਹੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਸ। ਕਾਗਜ਼ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਅੱਗ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਆ, ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
गुरु नानक कहते हैं दुख सुख व्याप्त नहीं, यहाँ आत्म राम प्रकाश। महाराज जी, किस तरह से कोई व्यक्ति बेगरज प्यार पैदा कर सकता है और मन के भय को दूर कर सकता है? हाँ भाई, बेगरज प्यार असी उस वक्त ही आपदे अंदर पैदा कर सकते हैं जद असी मन और माया दे जाल तो ऊपर चले जाने हैं, अपनी आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला लेने हैं। वो सच्चा प्यार हुंदा है, बेगरज प्यार नहीं हुंदा। बेगरज तां खुद गर्ज आदमियां दे अंदर हुंदा है। मैं कहना है कि सतगुरु नूं साडी आत्मा नाल प्यार हुंदा है। आत्मा नाल प्यार इस वास्ते है कि ओदी अंश है, अंशी प्यार हुंदा है। लेकिन गुरु दे अंदर शिष्य दी दुनियावी किसी ख्वाहिश दी गर्ज नहीं हुंदी। अगर गर्ज है गुरु नूं भी कि भजन करके मेरे पास लियाउण, असीं शिष्य अपने गलविਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ मार गए कि असी बेगर्ज प्यार करते हैं। सोच के देख लो, भजन तो असी 5-4 मिनट ही बैठते हैं या बैठते भी नहीं। अरदास करन लगे, प्रार्थना करन लगे, घंटा 1.5 घंटा ला दिन्ने हैं। गुरु नूं कहने हैं कि मेरा ओ भी कारोबार कर, आ भी कर। केड़ा कम है, केड़ी मुसीबत है जिहड़ी असी गुरु दे अगे नहीं रखते गए? तुसीं सोच के देख लो। ये सब ख्वाहिशां साडा मन पैदा करता है। पूरियां की तो कराउणा चाहुंदे हैं, गुरु तो कराउणा चाहुंदे हैं। अगर बेगर्ज है तो एक गुरु का ही प्यार है। मैं दसदा हुन्ना कि जब महाराज कृपाल सिंह जी एक दफा आश्रम आए, उदों पहला मेरे रिश्तेदार लोग आए सन जिन्हां ने आपदियां सारियां जरूरतां मेरे अगे रखियां। मैं उन्हां नूं कहा कि मैं तो एक फकीर आदमी है, लेकिन उन्होंने मेरी अर्ज मंजूर नहीं की। अपनियां ही ओह सुनाई गए, मैं चुप रहा। महाराज जी आए, प्यार ना पुछदे आ, सुना भी भजन का की हाल है। तो ये भजन मैं कई बार ये बात दसदा हुन्ना है, आए लखां ही परौणे पर ऐसा कोई आया ना, आपो आप सब दसी किसे भजन कराया ना। गाउंदे तुर गयो अपने ही गाउणे, भाग जागे साडे वीर नूं साडे आए ने संत परौणे। सो सतगुरु है जिहड़ी साडी आत्मा दी हाल पुछदा है, साडे अंदरला हाल पुछदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मदद करदा है। उन्होंने खुशी हुंदी है साडी मदद करके।